استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتحة لرضا الله تعالى وإلى عمرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله على آله وصحبه وسلم، وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام عليه وعليهم أجمعين، وإلى أرواح جميع أولياء الله تعالى من الرجال والنساء من المشرق والمغرب في البر والبحر، وبالخصوص سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد سيد القطب سيد محمد بن قريب السمر المدني والشيخ محمد نصر بن عبد الله المجري كرفايات والشيخ محمد زيد العلمي والشيخ حجي وكشف العنور بن هدي إسماعيل والشيخ بن المشعرني والشيخ حجي محمد صالح عبد الفقير والشيخ سيد القطب سيد محمد زيد بن عبد القدير سقوفر بالحزوز صاحب بالويد أسفدي الشيخ أبي حميد بن حجي محمد حسن بن فضلان إدارة الشيخ معلم بشكر طرق تلك وإلى أرواح مشايخنا ولمعلمين ولوالدينا لأولادنا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات وبالخصوص إلى ربي تقتل Haji Jumarat binti Jahrah, Haji Abdullah Wahab bin Haji Abdul Qadir, Haji Juryani binti Haji Juhri, Abdul Salam bin Bahar, Asiyah binti Sarhani, Hajjah Sinah binti Hajjah, Jasam Syah binti Hajjah, Haji Ali bin Ijaz, Muslimah binti Haji Abdul Wahab, Haji Badruddin bin Haji Burhan, Sabruddin bin Haji Hamradi, Haji Muhammad Yabani bin Haji Hamradi, Erni binti Haji Mahlat, Rijali binti Haji Mahlat, Haidir bin Syar'ad. Allah yatagassahu birrahmah wal maghfirah wal lutfi wal afiyah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu ala alihi wa sahbihi al-kiram. Sayyidina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم بئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير.
وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا بأصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسيروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يغسلكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إذ الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك الرزق بل لجوا في بطون ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي دعاكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العلي العظيم الستر وبلغ رسوله النبي الكريم المختار وصلى الله على سيدنا محمد وآله المصطفين الأخيار ونحن على ذلك من الشاهدين الذاكرين الأبرار. اللهم انفعنا به وبارك لنا فيه ونستغفر الله الحي القيوم العزيز الغفار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله
ولكل المسلمين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين. ورضي الله تعالى تبارك وتعالى عن سادتنا ذوي القدر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. واشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين. أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألقى وصدقا وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا أنبياء الله. العظمة لله والكبرياء لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وارحمنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين 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 والملائكة المقربين والقربين والشهداء والصالحين وآل كل أصحاب كل وإلى أبينا آدم وأماتنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين. الشيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى وحي سيدنا خاضر وسيدنا إياس وسيدنا عبد الله بن عباس وصلهم وقرعهم وأهل وسلتهم والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح القدس الرباني والهيكل النوراني سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد أحمد الندوي وسيد أحمد الرافعي وسيد إبراهيم الدسوقي وقدم هذا الوقت لله يكون في عونه وصلهم وفروعهم وأهل أسلتهم والأخير عنه شيء لهم الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى روح الشيخ الطريقة والإمام أهل الحقيقة والمرشد والولد سيد المصطفى البكري كمال الدين ووصولهم وفروعهم وأهل أسرتهم والآخرين عنه شيء الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح ساداتنا العالمي وخصوصا سيد الشيخ عبد الله العيدروس وسائر ساداتنا عيدروسية وسائر ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسلهم وفروعهم وأهل رسالتهم والآخرين عنهم شيء الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى روح قطب الأكوان ومحبه بالرحمن الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان والتلامذة وأهل رسالته والآخذين عنه قدس الله روحه ونور رضي الله وضريحه وأعاد علينا وعلى الحاضرين والمسلمين من بركات علومه في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرين ولوالدينا ومشايخنا ولمن أوصانا واستوصانا أن الله يعطي كل سائل سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويحفظ علينا دين الإسلام ويتوفانا عليه ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم برحمتك أمنا واكفنا شر ما أهمنا وعلى ربك وبنبيك محمد صلى الله عليه وسلم جمعا توفنا وأنت راض عنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم استجب دعاءنا يا الله واشفي مرضانا يا الله وارحم موتانا يا الله وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إذا أنتم تقبل يا كريم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور الدان والسر الساري في جميع الأسماء والصفات. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersama-sama kita selalu dan senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita bersyukur kepada Allah, nikmat Allah pada kita sangat banyak, sehingga sakit daripada banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak mampu, atau bahasa kitanya kada kawa kita untuk menghitung sakit kebanyakannya nikmat Allah yang ada pada kita. Ini kita manusia banyak yang kada sadar, ia berprasangka lawan Allah kada adil. Allah memberikan nikmat, padahal ujian Allah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana ujian Allah yang kamu dustakan. Dan bahasa kitanya nikmat yang mana kita kada diberi oleh Allah. Saat ini Allah berikan nikmat lawan kita sama-sama, diberi Allah hidup, diberi Allah sehat, nikmat Allah. Nah, dalam nikmat yang Allah berikan yang ada pada kita, disinilah kebanyakan kita hanya memandang nikmat Allah itu cuma harta semata-mata. Nah, padahal harta itulah lihatlah, dan Allah dan lawan kita itu bukan memberi, tapi Allah hanya menitipi. Bahkan harta yang ini kita anggap nikmat Allah yang paling, ya kayak bahasa kebanyakan kita menganggap itulah yang paling ganal. Dan mana nikmat ini berat tanggung jawabnya kena di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, dari mana kita mendapatkannya? Oh, dengan cara yang halal, tapi kemana menggunakannya? Kebanyakan yang sugi-sugi itulah menggunakannya kada kawanya. Menggasan kebaikan itu kada kawa. Menggasan apa? Gasan spasial, disimpannya aja. Ya,
Sehingga sampai-sampai kebanyakan menyimpan mengeluarkan zakat ini berpikir saem misalnya tabungan, nah berapa zakatnya? Berarti kurang lebih artinya dalam 1 M itu artinya tuh 25 juta. Pikir 25 juta nih kebarakan motor tawa sebiji. Tahu juga nih ada anak pindah hendak juga nih kayak buat pembinaan memarahin kok nggak usah jujuran aja. Iya kalau cukup kalau dibilang nah berat apabila sudah Allah titipin anggaran harta. Nah maka dari itulah kita ini banyak menganggap nikmat Allah itu hanya semata-mata harta aja. Dan disinilah terlalu banyaknya kita kurang bersyukur lalu berprasangka Allah kada adil. Kenapa? Karena aku sudah juga mencari berusaha siang dan malam maka kaya ini aja hidup. Nah syukur masih diberi Allah Ta'ala hidup. Nah ada yang suki itu banyak bersyarta diambil Allah Ta'ala sudah siapa? Nah kada berarti juga. Nah maka dari itu nyata dan jelas nikmat yang ada pada kita deh syukuri adalah nikmat umur dan nikmat sehat yang ada pada kita saat inilah. Nah alhamdulillah termasuk kita mensyukuri nikmat umur dan nikmat sehat yang ada pada kita malam ini kita gunakan dengan melaksanakan kewajiban kita. Nah, ingat kita dengan syukur adalah satu hujan disebutkan dengan ucap alhamdulillah. Yang kedua dengan melaksanakan yang Allah perintahkan itu bukti daripada kita syukur kepada Allah juga. Sembahyang alhamdulillah sudah kita bisa andalkan. Di pulang kita menjalankan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Nah ini dalam kita duduk semacam kayak gini termasuk juga kita bersyukur lawan Allah. Nah dengan diberi Allah Ta'ala pada ini umur lah. Sembahyang alhamdulillah sudah terlaksana kewajiban. Tapi kewajiban yang menuntut ilmu pada dilaksanakannya. Padahal kan di mana-mana artinya malam ini deh serah aja mendudukkan diri kita hendak di mana. Artinya disampit aja kita tempat-tempat majelis ilmu. Mana majelis ilmu ini Rasulullah yang menyebutkan Raudatun min riyadil jannah, taman dari taman surga. Nah jadi kalau kita mau merenungilah daripada duduknya kita malam ini deh bahagia sebenarnya hati kita. Kenapa? Karena kita masuk Allah pilih pada malam ini duduk dalam majelis ilmu dalam melaksanakan kewajiban berarti ibadah nilai duduk kita deh. Nah maka duduk kita inilah yang akan membawa kita apabila di akhirat kita selamat. Nah duduk kita kayak ini deh dan membawa kita selamat, yakin aja. Yakin aja kenapa ini adalah duduk dalam kewajiban kita menuntut ilmu. Mudah-mudahanlah kita selalu menjadi hamba Allah yang pandai dan menyikapi tiap-tiap nikmat Allah bentuk daripada apapun rupanya, maka jangan sampai melupakan kita untuk syukur lawan Allah semua adalah. Amin Allahumma amin. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berbanyak karena salawat yang menyuruh kita membacanya itu adalah Allah. Bila kita cinta lawan Nabi kita Muhammad, berarti banyakin menyebut atau banyakin salawat. Bila kita beriman dengan Allah, perintah Allah untuk membaca salawat, nah, jangan sampai kita dan ada menganggap sebagian dalam kita bersalawat itu kadang dianjurkan. Nah artinya kita jangan memperhatikan pandangannya kayak itulah. Penting salawat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah apalagi pada malam ini kita masuk di awal daripada bulan Rabiul Awal, yaitu bulan Maulid, bulan kelahirannya daripada Nabi kita Muhammad.
Nah maka dari itu para ulama, para masyayikh yang mereka mengarang daripada riwayat dan perjalanan daripada Nabi kita Muhammad sejak lahir dalam dakwah beliau sampai daripada wafat beliau, lalu disebutkan dengan artinya salah satu kayak Al-Habib Ali Al-Habsyi, itu dengan sebutan Maulidul Habsyi. Artinya maulid di situ artinya menceritakan daripada sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana disinilah banyak kalangan-kalangan yang menentang dengan sebutan bid'ah. Nah, artinya mereka kadang memahami makna isi apa yang ada di dalam daripada isi maulid itu. Nah, mudah-mudahan kita di dalam bulan maulid ini artinya mudah-mudahan dengan sebab Allah hadirkan bulan maulid ini menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Banyak di dalam kitab itu, dalam riwayat itu, orang-orang yang bertemu dalam mimpi dengan Rasulullah itu dengan mengagungkan dan memuliakan bulan kelahiran Nabi kita Muhammad. Nah, jadi bulan Maulid itu bulan yang Allah hadirkan bagi kita umat Nabi Muhammad untuk membuktikan kita ini bujur-bujurkah mencintai dengan Nabi kita Muhammad. Ya kan, kalau kita negara mencintai sesuatu apa aja dan kita cintai itu kan pasti dalam hati dan pikiran kita dan sesuatu yang kita cintai itu. Kita mencintai harta, makanya siang malam waktu kita itu kita gunakan untuk mencari harta aja, itu bukti kita cinta. Sehari yang ada pegawai berapa ruginya, itu sudah menunjukkan kecintaan kita. Maka bila disebutkan itu hubbul dunya karahatul maut, orang yang dalam hatinya cinta kepada dunia, maka orang itu takutan lawan mati. Nah, kalau orang sugih itu takutannya mati, kemana kita jalan harta? Ada orang kita miskin ini adalah jaga-jaga kau lelakasnya mati jadi. Tulai sudah uyuh, sudah mencari berusaha, hujan karena masukin kita. Nah, itu orang kita orang miskin. Makanya Nabi itu berdoa, ya Allah, makbulkanlah ulun ini bersama-sama dengan orang yang miskin, dan jadikanlah ulun ini hidup dengan orang-orang yang miskin. Miskin, kenapa ada orang yang miskin itu? Kata lebih banyak kita pertanyaannya, pertanggung jawabannya di hadapan Allah Ta'ala. Nah, punya sugi bagus, kalau kita nyatakan sugi itu apa dasar ibadah. Dan majlis ini, kita semua. Jadi kita hadir, ada kita rezeki pagi. Jangan kita ibadah bahasanya lah. Ibadah bahasanya kebanyakan kita mohon maaf loh. Apabila nang hatinya dalam masalah rezeki, nang hatinya untuk berbagi ini deh. Dari situlah kadang-kadang kita nang sayang lah. Nah, itu menunjukkan kita karena paham kita. Udah kita paham dan kita bahagiakan, ternyata itu hak ampun kita. Nah, kadang bisa diputar-atik lagi, kan? Kadang bisa diputar-atik lagi. Nah, kalau kita mati, anak kita, keluarga kita kadang kau ambil lagi. Tapi kalau harta yang ada itu, apabila kita mati, itu hak ampun keluarga atau hak waris yang kita tinggalkan. Nah, disitulah supaya kita artinya adalah dengan bulan Maulid ini kita mengagungkannya daripada bulan kelahiran Nabi kita Muhammad dengan niat, dengan harapan mudah-mudahan Allah menjadikan bulan Maulid ini sebagai sarana menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Dan kemudian meneruskan daripada pembacaan kitab kita, yaitu kitab yang kita baca adalah kitab simpanan berharga. Simpanan berharga. Kemarin dulu pas menjemputlah untuk mengisi acara haulan
alumni Bangil, Haulnya Hulu Bangil, menjemput kedua cucu Sidin di Belangkaraya jadi singgah ke wadah Abah pengarang kitab daripada simpanan berharga. Lalu situ dari jemaah sini sedang mengumumkan, menyampaikan kepada cucunya Guru Bangil, artinya ujar jemaah yang mengumumkan. Apa dia kerja? Ujar sini. Yang pertama dikarang oleh Abah itu adalah kitab simpanan berharga. Setelah itu serantang serentong, kemudian wajah sampai ke butik, yang keempat kayu bayi-bayi. Karangan simpanan berharga ini setelah selesai dibaca, pas haratan majlis kayak ini mati lampu, kitab simpanan berharganya menyala kayak lampu. Subhanallah. Itu yang mengisahkan, itu yang saksi hidupnya, yang hadir dalam majlis. Kalau kita kan menganggap kitabnya lah biasa saja karena, tapi isinya luar biasa. Kenapa? Karena yang ada di sini ilmunya itu kan semua tersambung kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi bagiannya sudah ada kelebihan itu berarti karamat keikhlasan daripada pengarang atau mu'allim itu sudah nampak dan jelas. Nah maka dari itulah, dan artinya kita pada malam hari ini, dan duduk kita ini menjadi simpanan kita yang luar biasa di akhirat kita, sangat berharga daripada apa-apa yang ada pada selama ini pada kita lah. Nah jadi mudah-mudahan kita semua nantinya memiliki, jangan pandang dulu. Mohon maaf, ujar Imam Syafi'i, apabila hendak dapat ilmu itulah apabila kada modal, kada harapan dapat. Di limbah kita ni lah, harga kitab 100-200 berpikir mengeluarkan duit. Tukar rokok 20.000 sehari, kali 10 hari 200.000, sebulan berapa? 60.000. Hamun kada ingat juga saat merokok Allah Ta'ala ada bahasil membuat kitab biar 10 hari pada merokok seumpamanya kan. Tapi kita baca saat kita memikul tangan berpahala, saat mata melihat mata berpahala, mati lalu kini ini menjadi semangat bagi anak buah dan cucu kita. Anak buah tahu Abah selama ngaji, suatu saat kita kan cucu, mak itu apa yang ada dalam lemari kitab siapa, kitab kai. Tibanya membuka, berarti kai ini malah dahulu orang pengaji. Bisa kai membaca dan inilah kayak apa mah supaya bisa timbul semangat sekolah. Begini pakai sah. Oh kai kan tuh tukang hati bahari aja, membaca doa aja. Iya lama aja. Mana peninggalan kai? Berarti kai itu ada belajar nanti. Tokoh kai kan aja. Tokoh kan ada sejarahnya. Orang sebagai orang-orang dan tokoh itu pasti ada karyanya. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i kan punya karya semua, karangan-karangan semua. Dari situlah kita jangan memandang, baca macam-macam ya. Dan baca-macam. Makanya kitab itu di rumah kayak Muslim. Walaupun kan bisa bacanya kan salah. Bagi kitab Hilyatul Auliya, itu fadilahnya kelebihannya apabila berisi kada cucu, anak buyut, kada buyutnya cicit pasti ada jadi wali gitu. Itu kelebihannya. Menurut kita ada berpikir menggunakan duit, bahkan banyak pak, doa dan keturun undang soleh dan solehah dan malaikat. Siapa anak soleh solehah di rumah jangan ada bukti bahwasanya kesalehan di rumah tak. Dan kayak itulah. Jadi ulama-ulama itu menyebutkan apabila ada di dalam rumah atau kitab Ihya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian tafsir. Ada 4 begini itu kan, rumah itu aman dari macam bala, musibah, bencana. Insyaallah. Nah 4 kali jadi anggap tiba-tiba saya itu kan 500 2 juta aja tuh. Bandak.
Tapi dari ini kena berapa puluh tahun misalnya kita meninggalkannya, itu kena akan menjadi semangat bagi anak cucu keturunan kita. Dan kitab ini yang mengarangnya itu kan orangnya nyata rata-rata orangnya wali-walinya Allah. Apabila walinya Allah itu ada dalam rumah kita. Walaupun kadang kita baca cuma ada peninggalan wali-walinya Allah di dalam rumah, inda dzikri auliya tatanazzalur rahmah. Ketika dibaca atau dibuka, diingatkan daripada menakib kisah-kisah orang wali-wali, sebab itulah rumah itu karena putus-putusnya rahmat Allah turunkan. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua adalah artinya terang dari isi semua dan di dalam rumah itu di dalam Al-Quran dan kitab-kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu kan. Nah, kemudian kitab Ihya Ulumuddin, nah, karangan Al-Imam Al-Ghazali. Nah, di situ insyaallah kita yakin, bukan yakin karena yakinlah, artinya itu pasti Allah akan memuliakan lawan kita. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua artinya walaupun kita ada bisa mengajinya, ada bisa membaca gitu kan, cuma niat kita mudahan daripada doa kita Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Nah, dari itu tak. Nah, jadi peninggalannya kita berikan bulan di mata mereka supaya mereka harus semangat. Dan jadi sampai di mana semalam? Ya, di mana semalam artinya bab yaitu masalah jalan yang menyampaikan kita supaya dengan Allah itu selalu ingat. Nah, ini jalan semalam kan banyak jalan-jalan. Nah, jalan itu ada melalui artinya jalan dalam syariat dan jalan ya supaya kita nanti sampai lawan Allah kewajiban kayak sembahyang, puasa, zakat, haji itu jalan dan itu sesuai dengan aturan syariat. Nah, sesudah aturan syariat itu artinya kita jalani, lalu pulang ada jalan tarekat. Nah, jalan tarekat ini jalan yang dibawa oleh para ulama sufi. Di mana tarekat semalam menjadi ulun, artinya kan bermacam-macam. Artinya tarekat Tauhidiyah ada, Ahmadiyah ada, Aidrusiyah ada. Kemudian tarekat terarti Naqsabandiyah ada. Nah, itu jalan, dan jalan ini tarekat itu jalan supaya mengikat kita dengan Allah. Supaya kita terkadang lupa, bisa lupa kita lawan Allah, tapi dengan ada tarekat lalu kita ingat lagi. Maka tarekat itu menjadi pengikat kita, penghubung kita dengan Allah. Nah, sama kayak gitu lagi ini juga ada. Dan menjadi pengikat kita dah. Lalu kita ibarat bahasanya itu kan rumah tangga itu walaupun nanti apa masalah, karena kita memandang anak. Kadang-kadang kan bini laki kasar lah, bukan lukahnya tak. Kalau kita melihat kelakuan bini karena menurut tujuan kita atau timbul anak bukannya pulang tuh kan, cari pulang menghajar jalan. Nah, cuma pikir pulang, pulang anak buah lah. Nah, jadi kalau memandang anak tadilah ingatlah biar aja sudah ku jalannya sampai di mana aja. Nah, jadi kita begitu jalan. Nah, dalam tarekat ini, dalam kita tarekat ini kan macam-macam. Nah, jadi kita kalau dalam tarekat ini, jangan kita kalau seumpamanya kita mempunyai tarekat, dengan tarekat orang itu kita menganggap itu sepele, jangan. Ini banyak biar. Guys, salah satunya aja. Tarekat Samaniyah ini banyak disepelekan orang. Tapi nih, yang kurang-kurang menyepelekan daripada tarekat Samaniyah ini deh. Dari Syekh Saman Al-Madani sampai kepada artinya murid Khalifah Syekh Muhammad Arsyad sampai kepada guru sepuh itu tarekatnya sama dia. Kita lihat kayak apa kemasyhurannya itu gitu aja buktinya. Dicintai orang,
disenangi orang. Nah makanya kita nang tarekat ini kadang-kadang nang bisa menjadi kita itu dengan orang itu menyepelekan. Pak tarekat itu ya, tarekat kami ini ya, sekian puluh ribu bacaannya. No, jadi kita kalau negara tarekat ini itu jalan aja, sarana aja. Tapi kalau kita naikkan lagi, setelah kita bertarekat kan ada tarekat ini kan artinya pasti ada ketentuan-ketentuan yang kita baca. Nah, syariat tarekat aturan saudara, kenapa diotak-atik lagi tarekat ini kan? Dan artinya untuk menghubungkan kita hakikat. Nah makanya dalam hakikat di dalam simpanan berharga semalam itu kan. Dan kalau kita kawa sudah tahu mengembalikan diri kepada hakikat dan sebenarnya diri, begitu, dan membawa kita selamat. Maka jangan pulang jalan jangan. Ada yang perlu ibarat bahasanya yang sekian puluh ribu yang kita baca. Apabila sudah kita mengembalikan dan mengingatnya, kemudian kita rasakan kembalikan sebenar-benarnya kita pada hakikat kita kembalikan daripada Nur Muhammad. Masya Allah. Nah makanya apabila kita sudah mendudukkan kan kalau kepada hakikat, nah jadi tak mudah sedikitlah artinya itu kan ada dana, nah ibarat bahasanya itu kan, nah itu ininya tak. Nah bukan kita menyampaikan tentang artinya tentang syariat tarekat tadi artinya uyuh ada, maksudnya sudah syariat kita jalani, tarekat kita jalani, naikkan pulang kepada hakikat. Maka itulah supaya apa? Supaya perjalanan kita itu sempurna. Nah sampai di mana sebenarnya? Sampai kepada yang kelima, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Dia menceritakan semalam kan, dan Allah Taala dan menampak kepada para kekasihnya. Nah di sini nah kelima nih Allah Taala nih menampak kepada kekasihnya Nabi kita Muhammad. Nah, pun sebelum masuk ke situ mengingatkan bahwa malam Isnin 12 Rabiul Awal jadi lahirnya Rasulullah. Nah makanya dengan Rasulullah ketika ditakoni orang, kenapa maka pian puasa ya Rasulullah? Ya Rasulullah, aku mengingat aku dilahirkan hari Senin dan aku diutus menjadi nabi dan artinya rasul di hari Senin. Nah maka dari itulah ujar Nabi, aku mengingatnya nah supaya nyaman. Nah makanya kita ibarat bahasa itu anak menurut Nabi lah dan mengenang hari lahir dengan Nabi puasa. Jadi kita puasa betul. Dan kita kalau pernah puasa lah mengenang hari kelahiran kita. Itu tinggi. Nah itu kan kita puasa. Kita apabila sudah tahu hakikat diri daripada Nur Muhammad, wajib berjalan di jalan Nur Muhammad. Nah kayak wajib berjalan di Nur Muhammad itu jalan syariat itu wajib syariat dijalankan. Lalu duduk di syariat itu kepada apa? Kepada sunnah kita jadinya apabila sudah terwajib. Rasulullah menyambut hari kelahirannya puasa di hari Senin. Kita bisa jatuh dia puasa. Aku lahir hari Jumat, puasa dari Jumat boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena sebab itu boleh menjadikan walaupun asalnya tidak boleh. Sebab puasa awal Ramadan hari Jumat, puasa haram, ada puasanya kita. Kayak itu hukumnya. Ada ini kadang ada puasa misalnya kan puasa di sebulan, atau puasa misalnya puasa hari Asyura atau hari Arafah karena hari Jumat. Haram, hari Jumat kan puasa. Paham? Jangan kita mengatakan halal lah.
Artinya itu ada sebabnya. Kalau hari Asyura karena 10 Muharram sunnah puasa, hari Arafahnya atau hari Tarwiyahnya karena 10, 9, 8 dari hari Jumat sunnah kita puasa. Itu ada sebab. Nah kan misalnya ada sebab sok puasanya aku ya, nah itu haram tuh. Kenapa aja? Adanya mengurangi ongkos saya sok ya, soalnya mau puasa. Tidak punya ongkos anak habis lah. Punya kebat dengan puasa dengan kawa untuk bertahan lagi dengan itu sebab itu. Ini karena tidak sebab. Puasanya sok aja. Itu tidak boleh. Dan jadi berjalannya kita ke jalan Nur Muhammad itu artinya syariat. Apabila sesudah syariat kita gawe, lalu duduknya misalnya kayak gawian apa yang digawe Nabi sunnah. Nah, itu karena orang berjalan di jalan Nur. Ada juga orang yang mengaji tentang hakikat Nur Muhammad, tapi karena bersembahyang kan salah kaji. Dan yang dagang dengan dana yang berasal daripada Nur Muhammad dan tapi kelakuan perbuatan lepas daripada syariat Muhammad itu lain. Ada sempurna lagi. Jadi bila menyempurnakan itu zahir dan batin, makanya kan sempurna dalam hakikat apabila mengembalikan diri itu kepada jasmani dan rohani itu diri jasmani dan rohani kan daripada Nur Muhammad. Jasmani ini kan syariat kita duduknya yang digawi kita dengan bayang puasa, kayak apa kelakuan Nabi, cara berpakaian Nabi, cara makan Nabi, cara minum Nabi, itu karena duduk di syariat itu gawian jasmani wajib kita itu toh. Nah jangan sampai kita meninggalkan. Dia banyak pihak yang ini toh. Bapak ngaji jangan besar Nur Muhammad melalui ada berjalan lagi di jalan Nur Muhammad, janganlah. Kenapa? Karena apabila kita karena terhubung nama Nabi dan nama Tuhan dengan diri kita karena sempurna. Allah Ta'ala mengatakan sudah, dan doa kita baca kan Allahumma ati sayyidana, ya Allah datangkan bagi kami wasilah. Siapa wasilah? Wal fadilah, orang yang paling mulia. Apabila kita menghubungkan kepada Nur Muhammad, wasilah itu maknanya fadilah didapati, wasyarafah mulia, wad darajatan aliyatan rafi'ah, derajat kita itu semakin hari semakin tahun dinaikkan oleh Allah cuma di hadapan Allah. Ya tabahul sumul, ya tabahul sumul, derajat sini tiap tahun naik haulan bertambah. Karena musim kita corona ini tidak ada dahulan nah cuma umum ya kayak semua orang kalau hanya sana aja ada. Dihatakan dibukakan dihatakan kenapa? Karena hati kita rindu semua dihatakan deh. Apakah manusia adalah manusia kawat terbuka ada tahun begini adalah apakah manusia dari situlah menyatakan pangkat seseorang itu naik terus di hadapan Allah Ta'ala. Dan jadi kita naikkan diri kita supaya apa? Supaya sempurna. Tadi apa? Dan menyempurnakan jadi artinya dengan menghubungkan kepada kembali secara hakikat daripada Nur Muhammad. Setelah lahir ke dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala nampakkan dirinya yang mulia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menampakkan namanya di tengah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala menampakkan melalui artinya namanya kepada Nabi kita Muhammad. Nah makanya dalam sejarah itu ketika Nabi Muhammad untuk menghadap Allah dalam Isra dan Mi'raj itu kan dibedahlah dada Nabi itu kan dikeluarkan, hati Nabi dibasuh. Artinya basuh itu artinya isyarat. Makanya hati kita di tempat wadah Allah memandang. Makanya hati kita ini dibasuh. Lalu kita membasuhnya apa? Lalu dalam ilmu itu wajib belajar ilmu tasawuf. Tasawuf itu artinya pembersih. Jadi tasawuf ini urusannya penyakit yang ada di dalam hati. Penyakit apa? Sombong, nggak merasa sorak. Kemudian pulang hatinya sifat hasad, kayak dengki itu.
Sifat apalagi sifat menyarekan, sifat mendendam, itu sifat namanya ibarat dalam hati merusak dan mendidik kita ada akan bisa ingat lawan Allah. Walau nak apa, ilmu yang kita miliki deh. Kalau hati kita ada sifat mendendam, sifat kita kayak bahasanya ibarat bahasa tadi kan, sifat dengki. Lawan kurang. Barang siapa, namun Nabi itu kan bertambah ilmunya, tapi tidak bertambah takutan lawan Allah, bukan dia itu bertambah parah lawan Allah, tapi bertambah jauh. Nah itu dia. Yang kita kena mengira, belajar kita sudahnya sampai kepada kesempurnaan. Bahasanya tahu dengan diri, rasa harapan kira yang lain tuh kenanya kada tahu lagi. Nah itu mendidik kita lawan Allah, hati-hati kita. Bahaya. Nah maka dari itulah tasawuf ini untuk membersihkan. Nah makanya Nabi itu sebelum Isra dan Mi'raj itu Allah untuk mencontohkan kepada kita. Dikeluarkan hati Nabi oleh malaikat Jibril dan Mikail, dibawa ke tubuh tepian Zamzam, kemudian dibersihkan dengan mandi Zamzam. Tapi alangkah di situ Jibril, bahasa kita itu alangkah takjubnya Jibril. Nah apa terjadi ketika malaikat Jibril mengeluarkan daripada hatinya Rasulullah, di mana di dalam hati Rasulullah itu malaikat Jibril mendengar bahwasanya hatinya Rasulullah itu berkata Allah, 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 Allah. Nah ya ujar Nabi itu kan tanamu a'yunuhum wala tanamu qulubuhum. Hati kami para nabi dan rasul serta para walinya Allah dan orang-orang yang saleh itu, walaupun mata ini nih guring, maka hati kami tidak akan guring. Tanamu a'yunuhum wala tanamu qulubuhum. Nah ada pun kita nih, pun mata guring itu nyata, hati itu guring jualan. Ya kalau kita naik kakak supaya kawan itu tuh ujar abah kudu sekumpul. Kalau kita ini umatnya Rasulullah, cukup dengan ilmu Rasulullah itu dapat melakukan sesuatu. Apabila kita umatnya itu ada ilmunya, bisa ujar cerita itu. Bisa. Kalau nak kayak Nabi Musa kan anak melihat Allah Taala kan awalan. Kalau kita umat Nabi Muhammad itu dilebihkan oleh Allah Ta'ala, Rasulullah bertemu dengan Allah, melihat yaqadzatan wa manama, yaqadzatan secara nyata kita. Nah jadi hati mereka makanya Al-Habib Abu Bakar Al-Aidarus itu berkata, barang siapa yang mengenal di dalam diri kita ini, yang mana diri kita ini diberi oleh Allah Ta'ala itu artinya napas kita ini kan kadang-kadang kita hisaplah masuk, kita keluarkan, artinya hembus napas keluar masuknya napas ini nih, keluar napasnya daripada dan masuknya kita kenal, kita tahu bahwasanya napas itu selalu berzikir kepada Allah, dipujinya dengan sebutan tangguh masuk keluar Allahu Allahu Allah. Lalu kita guring ke saat kita guring itu sejam 2 jam, maka kita dicatat oleh Allah. Di situ tetap kita ingat lawan Allah. Nah makanya biasakan pemilihan guring itulah artinya menyikir, tasbih, bersolawat. Makanya kan aturan Nabi itu kan istighfar, nah kemudian mendoakan dengan muslimin wal muslimat, tasbih, baca Fatihah 4, anak guring udah. Supaya apa? Supaya dalam guring kita itu diberi nilai ibadah oleh Allah. Nah anak itu orang berjalan di jalan nah kita mau berjalan di hakikatullah melampasan syariat tidak bisa. Rasulullah tetap walaupun artinya orang-orang lawan Allah Ta'ala sudah bertemu, tetap saja menjalankan syariat. Nah itulah contoh kita tadi adalah Rasulullah. Dan dengan menampakkan namanya di tengah dagang Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian apa? Jibril tadi setelah artinya dibersihkan. Nah jadi kita tasawuf kita belajar. Jadi tasawuf itu belajar adalah jurusan hati. Hati itu supaya kita supaya jaga ibadah, supaya ibadah ke pengajian, jadi supaya dapat ilmu. Ketika kita hadir ke pengajian, adabnya dalam hati itu akunnya kada ilmu.
Bila bedanya kita hadir ke pengajian, niatnya orang tahu sampai di mana gurunya ada harapan dapat kita. Nah, itu disebut sombong atau membandingkan kan, kayak apa bagi sini kan hebatkah, rapi kah? Nah, itu salah tuh. Pokoknya apabila kita hendak ke majlis itu lillahi ta'ala menjalankan kewajiban. Pahamkah kada pahamkah dalam majlis itu, nyamankah kada nyamankah, dapatkah kada dapatkah, dan penting menjalankan kewajiban itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati kita, jaga hati kita lah, karena Allah memandang kepada hamba itu dan dipandang Allah tentu hati. Maka dari itulah tasawuf itu jurusannya hati. Jadi kalau orang sudah hatinya paham di tasawuf itu, dijaganya benar hatinya nih. Walaupun kayak Rasulullah disambat di orang Rasulullah, sini dijaga hati. Kalau mau balaskan, sampai-sampai gunung itu berkata, ya Rasulullah, jika seandainya kamu izinkan aku merontokkan diriku, menungkulupkan orang yang menyambati kamu, jangan ya Rasulullah, karena jangan ada tahu aja, tenang. Jaga kita anak itulah. Nak siap ya, bila lagi siap ya. Nah, berarti hati kita kadang mau kita jaga. Kita jaga hati supaya hati kita dengan dan bisa dan mendapatkan ilmu. Makanya al ilmu nurun la yahdi nurillahi bil aus. Ilmu itu nur, cahaya dari Allah. Dan Allah akan memberikan ilmu kepada orang yang apabila di hatinya ada sifat dengki, sifat apa aja yang kada bagus, kada akan bisa dapat. Nah, makanya berbeda dalam majlis itu, tanah makan aku bungkul dapat ilmu. Itu bila kita nak tujuan kita nak macam-macam, jangan harap. Hanya dapat kita apa? Duduk di situ aja. Nah, makanya bersihkan hati kita, karena ilmu itu adalah nur, cahaya. Allah akan memberikan ilmu itu kepada orang yang bersih. Nah, makanya pian. Lu waktu dulu tuh betapa lawan guru-guru juga. Nah, panang di sini. Nah, apa guru kira-kira deh amalannya deh. Nah, kira-kira kau mendapatkan lebih hadir deh. Jadi ujar guru jawab piannya di jalan langsung guru lu tuh. Kawalan nak ikam melepas hati ikam ke dunia di sini. Jolon guru yang masih hidup di dunia, sekarang kau melepas gimana? Jangan harap dia bisa kasih mendapat. Artinya itu kalau kita di dunia, dan jangan sampai dunia itu dalam hati kita masuk takui kita. Itu maksudnya. Jika harap takui itu dia apa? Ya dong sayang mengeluarkan dari kita. Ilmu tahu kena jika bahasa di sana ada orang bertakwa, lalu kita kan anak menyampaikannya. Nah, itu makanya bahasa itu kan masih kita tuh apa sholat mengajinya berapa aja menuntut ilmunya, dia nyaman dia anak tahu aja. Nah, ya sudah tahu. Artinya lepas ujar insya Allah akan bertemu dengan artinya Nabi Haidir alaihi salam. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya serta mengucap tahmid kepada Allah. Di waktu Nabi itulah Isra dan Mi'raj itu kan artinya ila sidratil muntaha. Sidir itu kan kalau dalam surah artinya itu kan visi makhluk makhluk itu kan digambarkan disebutkan sidir itu ya dalam darat. Nah, kajian sidir itu sampai kepada muntaha itu akhir. Kajian Rasulullah SAW berjalan akhir daripada beliau, dan artinya Isra dan Mi'raj apa? Ujar Habib Ali dalam Maulid Al-Habsyi, tashhadu jatnya dirinya Rasulullah SAW itu artinya dirinya diikongkan lah, artinya menyaksikan atau melihat zat wajibul wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada saat nanti selesai Mi'raj, dari situlah keistimewaan sembahyang itu langsung diterima oleh Nabi tanpa perantara dari Allah Ta'ala. Kayaknya amaliyah atau kata kau melawan lagi tentang amaliyah kita kewajiban sembahyang. Makanya kalau orang bajakan, kalau orang bahaji tanpa sembahyang percuma. Jadi banyak ini lah bahaji kawan
puasa awal itu bulan puasa ada masing-masingnya bukulnya tuh lah seharian lapar haus tuh sanggup aja tapi bersubuh kadang ya besok nyaman meninggal bangun di jam 8 ke 9 tuh mandi karena jam 10-11 kena kuning lagi sampai asar pulang ke pasar cewadanya sembahyang maghrib kita kan kanyangan pulang ke bangka morot mereka sembahyang kita nah iya kan kebanyakan kita tuh lah artinya batik itu kan pukul bahasa itu bahasa Arab tuh kan nah artinya kan jahil bahasa kita kan bahasa itu jahil artinya kan tahu kita tuh padahal kita apabila sembahyang puasa haji tanpa sembahyang nah maka itu keadaan tepatnya. Nah makanya dengan sembahyang itu wadah amal semua diterima itu dilihat dari sembahyang. Apabila sembahyangnya pas jujur maka Allah akan menerima hajinya, zakatnya, puasanya. Dan sembahyang tolong jualah tolong jualah. Kayaknya ulun kan bilang mengajarkan fikih ujar ulun jangan melihat gurunya deh. Jadi kadang-kadang kita gurunya kita lihatin dan kita lihat tuh guru yang mengajarkan kayak apa sembahyang dan puja Rasulullah sallu ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah ujar Rasulullah itu kayak apa aku sembahyang. Salah satu contoh sembahyang itu syaratnya bagi orang yang puasa termasuk rukun ialah berdiri dengan betul. Artinya berdiri bujur. Kalau kita naikkan biar baca dalam kitab Daqaiqul Akhbar apabila kita berdiri betul itu kenapa maka disuruh betul itu artinya lurus cagak jujur apa karena kita sembahyang itu dalam artinya hakikat berdiri itu membentuk daripada huruf alif. Alif itu cagak lurus sampai ke senjata kita tujulah punya mau lurus nanti alif itu ya kalau BPG senang namanya sudah ada pekor kata dikawala kita ada namanya tak babini dua seingkongannya sudah jalan itulah jadi bujur-bujur nah artinya kita nah Rasulullah nah itulah nah ini kadang bukan aja buru-buru gitu sembahyang nah ya itu sedikit itu aja nah ya itu dan sampai pian ada juga tersembahyang udah kan cuma mana gitu lah nah sembahyang ya kemarin kan membahas kan sembahyang di sini ada aja sebagai tokoh artinya apabila Allahu Akbar itu hu-nya itu dihilangkannya langsung ya Allah Akbar jadi hu-nya itu tarik ke hakikat kalau bisa aja karena rukun kauli itu bacaan itu membaca nang takbiratul ihram nang Allahu Akbar itu wajib apabila nang takbiratul ihram nang mengangkat itu sunat biar kalian jangan angkat cagak nang kayak ini kita dapat apa-apa tapi hati-hati kadang udah sengumpulnya artinya aku belajar lawan murid kudu sekumpul dah, sekumpulnya kayak itu ya. Nah, ya dulu. Lu takutnya biasalah dulu mendengar kudu sekumpul sembahyang ada. Coba dulu lu putar di YouTube tuh nah. Kayak apa kudu sekumpul mangkat takbir. Tetap harus Allahu Akbar kan sih Allahu jadi itu. Kalau ada ilmu-ilmu kayak itu sudah salah. Salah secara syariat. Apa lagi hakikat ada masuk syariat itu kan wajib hukum kauli bacaan Allahu Akbar sahuruf aja barisnya tertinggal pada sah tidak nah makanya nah kalau kita sembahyang itu dan artinya teman dan kita menepati bujur-bujur Nabi kita Muhammad SAW. Dan jadi Nabi Muhammad SAW ketika bertemu dengan Allah Ta'ala sujudlah jalannya irfa' raksaka angkat kebaikan ya dan Nabi itu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah jujur atau kaulinya itu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah Sabtunya hurufnya hati-hati
Biar lagi ilmu tentang hakikat Nur Muhammad jangan diperiksa berjalan di syariat Nur Muhammad aja salah. Baca at-tahiyatul barakatuh salawatul thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar. At-tahiyyah ya bersabdu babaris ulang panjang salib. Nah, biar kadang-kadang tahiyat itu hukum qauli wajib tuh. Assalamu alayka. Makanya dalam menakik itu Syekh Sabat Al-Madani apabila memberi salam itu hukumnya sunat kalau menjawab salam itu hukumnya wajib. Ketika assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, ketika saya sempat memberi salam kepada Nabi Muhammad, saya sempat kada berpindah daripada ucapan assalamu alayka kecuali mendengar jawaban Rasulullah waalaikumsalam, hanya sedikit melanjutkan daripada ucapan bacaan itu. Buat kita assalamualaikum, iya tartil walatil Qur'ana tartila. Kena ujar dalam kitab karangan Abdus Samad Palembang, yaitu dalam kitab Syarus Salikin. Salah satu khusus sembahyang itu apa? Ialah paham dan kita baca. Paham maknanya at-tahiyyatul muhramatan ya Allah. Barakatus salawatu tayyibatulillah. Assalamu alayka. Assalam mengucapkan salam alaika kepada engkau itu Nabi alaika itu Nabi mukhatab, artinya berhadapan kita. Alaika ayyuhan nabiyyu, wahai nabi siapa? Kita beri salam ala nabi kita Muhammad rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Bujur-bujur syahadatnya. Jangan kena asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salah. Salahnya di mana? Salahnya apabila kita membaca itu, apabila di situ kan ada pintakan baca itu wakaf dan ada wasal. Apabila wakaf bertahan, bujur aja mati asyhadu an la ilaha illallah. Cuma salahnya dalam tajwid itu kita di situ artinya banyak. Apabila bawa wakaf tadi. Nah, apabila kita bawasal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, hu-nya itu wajib dibaca huruf ha-nya tuh. Jangan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa kali kita sembahyang, 5 kali sembahyang salah membaca, maka rukun qauli itu hukumnya wajib, maka akan salah sembahyang kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai situ aja wajib. Jadi membuat Sayyidina Allahumma salli ala Muhammad sah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sah. Nah kada sah apa? Ada bersalawat. Nah itulah. Jadi hilafiyah kalau Imam Malik itu pada salah lah. Kalau pakai Sayyidina ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah itu toh. Lihat sini aja. Wa ana ali Sayyidina Muhammad itu sunat. Apalagi bil alamin ini kayak dua itu sudah. Nah cuma Allah main ambil min adabil qabri, Allah ajarkan siapa yang hendak lepas daripada siksa kubur, ajab kubur, jangan sampai lupa dibaca Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabil dar, min fitnatil mahya wa mati wa fitnatil masiihid dajjal. Nah itu dianjurkan Nabi sebelum kita salam. Pada saat itu tidak ada yang mendidik antara Nabi Muhammad SAW dengan Tuhannya, maka memancarlah nur ilahiyah pada diri Nabi Muhammad SAW. Menurut riwayat ada 2 cahaya yang memancar pada diri Nabi Muhammad SAW. Nah jadi memancar tampak bahasa kita itu jelas. Di situ siapa? Allah Taala. Nabi kita Muhammad yang nampak dan tidak sadari kanda nur ilahiyah. Makanya betul cahaya. Cahaya itu kan artinya kadang kelihatan, kadang betul cahaya. Dan makanya kita jangan bangun sekumpul perjalanan para nabi dan rasul serta para wali dan salihin itu sampainya kepada Nur Muhammad hidupnya. Apabila orang-orang nabi dan para rasul itu jelas bersungguh bukan jadi untuk. Nah itulah perjalanan kita.
Kalau orang ada nama madahkan rendah, biar jangan apa-apa. Dan kita duduk di Nur Muhammad maka dulu sering katakan jangan ragu. Kenapa? Karena iblis syaitan alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas itu mewaswasi supaya kita jangan sampai kepada hakikat yang sebenarnya diri kita kepada Allah. Disitulah mereka mewaswasi lalu menahkan rendah. Pemilikan duduk di nur itu belum sampai lagi. Nah itu biarkan dia, biar dengarkannya itu adalah was-was. Nah kenapa? Nah karena sudah kita yakin aja tuh buka di YouTube tuh apa kurus foto duduk di situ tapi saya geser. Ada kita nih ada. Nang kita berguru, kedudukan guru di orang kadang kenal, apalagi keramatnya. Wah jalan tak, tu tersembunyi situ hebat. Wah ya kalau lah, jar guru bakri apabila ilmu itu belajar bersembunyian di situ, ilmu maling di sini. Maling. Pun kita bujur ilmu itu, Allah dekat lab, kalau tahu tak ada kita kan dibujur. Tapi ada banyak aja bilang, ilmu itu aja, kalau mana gitu rendah gitu aja. Bawa guru kita sana aja. Nah ya tu lah kita ya tu. Nah jadi kalau orang merendahkan ya biarkan dia itu anggaplah was-was lah. Ya sudah nyata. Nah kemudian apa satu pemancar nur kerasulan Nabi Muhammad SAW ke segala penjuru. Jadi kan Rasulullah itu tentang adanya alam ini kan bersumber daripada Rasulullah. Laulaka ya Muhammad bima khalaqtul aflaq. Bi Muhammad ya Allah Ta'ala. Ikam itu untuk siapa? Ikam itu untuk siapa ya Allah? Dari Muhammad dia sakata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Untuk aku. Jalan itu ikam itu untuk aku. Dan ikam itu untuk seluruh adanya alam. Lalu aku ini untuk siapa wahai Muhammad? Dan siapa jalan Ta'ala? Lalu ujar aku untuk siapa? Nabi Muhammad kadang kamu jawab Nabi kita. Lalu dia jawab wahai Muhammad, ikam itu untuk aku. Kalau aku untuk siapa? Aku adalah untuk orang yang berselawat kepada ikam wahai Muhammad. Nah makanya di situ udah diskusi. Mad zakarani faqad zakarallah. Siapa yang menyebut ikam itu Muhammad, aku Nabi sampainya. Nah ya terus sampai tadi kan. Ya terus sampai tadi. Makanya apabila kita terhubung dengan nama Tuhan dan dengan nama Nabi, barulah sempurna diri kita. Apabila hanya duduk di zat asma af'al sifat, karena terhubung dengan nama Tuhan dengan Nabi, belum sampai lagi di situ sejarah hakikat. Nah, jadi akan diri kita lah. Nah, jadi Muhammad SAW memancar ke seluruh penjuru alam dunia karena alam ini berasal daripada Nur Muhammad. Dua, memancar nur ilahiyah pada diri Nabi Muhammad SAW. Dua nur tersebut memancar ke aras. Dan kursi hingga segala penjuru dunia dan para malaikat menyaksikan pancaran tersebut. Maka sujudlah para malaikat sebagai tanda bersyukur atas kelahiran Nabi Muhammad SAW menyelamatkan umat manusia rahmatan lil alamin. Ini yang dinamakan dengan Latifatul Akhfa. Nah, Latifatul Akhfa itu artinya nanti dada. Kalau kita berzikir, nah, kalau tarekat tak sahabat dia, ya berzikir itu boleh. La illallah, la illallah. Apa? Nah, nanti betul tikah kalau rajin berzikir ternyata. Jadi la illallah. Jadi, kalau kita berzikir itu sebarang kita memutar kepala. Nah, ada antakannya. Nah maka dari itulah makanya dalam hadis ada mengatakan wahina baraja sallallahu alaihi wasallam dalam kitab mau itu kan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu artinya lahir, artinya maka merangkat artinya Rasulullah SAW itu artinya ketika lahir itu kan kalau dalam maulid artinya adibai sujud lahir kan. Nah kemudian merangkatlah kepala Rasulullah itu biar jelas sama jadi batas Allah menjana ke langit pandangan kita atas syariat namun
menembus melihat ke arah sana pandangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian apa? Barang siapa mengamalkan zikir 5 latifah Rabbaniyah dengan zikir Allah. Nah insya Allah kita akan artinya menyambung. Nah kayak apa? Karena zikir 7, artinya bukan 7, 5 latifah. Ya kan sahihnya itu 5 latifah. Kamu kebanyakan kita itu artinya kedudukan di dalam diri kita kan? Artinya supaya diri kita ini kan artinya dengan Allah Ta'ala itu ini tarikatnya lah. Ini tarikat. Karena tarikat ini membuka jalan kita supaya hijab itu dengan Allah Ta'ala itu artinya kita jaga ibadah bahasa itu kada terdidik lagi. Nah lalu melalui apa? Melalui syariat, jalan apa? Jalan tarikat kita jalani. Lalu berjalan tarikat ini dengan apa? Dengan menjalankan zikir 5 latifah. Nah, ada kadang-kadangnya latifatul qalbi, latifatul akhwal, latifatul sir, latifatul latiqah. Nah, itu apa? Karena kita isi di antara 5 latifah itu kan supaya ingatan kita dengan Allah Ta'ala kemana? Itu kalimat zikir nama Allah, yaitu Allah. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari inilah membuka hati dan pikiran kita dengan dan mudah-mudahan pada intinya kawasan kita mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafathati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri ghasiqin idza hasad. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. لا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله 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 إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله 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 إلا الله. لا لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل
محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل يصلي عليه وسلم اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد ونستعين ونستغفر ونستغفر الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله يا رب العالمين سيدنا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل واصل وتقبل وتقبل ثواب قراءة وحملنا بالأدواء الخيرات بفضلك إلى روح المصطفى صلى الله عليه وسلم وصائر الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين وأبو خالد في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقرآن والمرسلين وصلاة الصوفية المحقق وتنبيه بسلسلة الدين والثواب بالتثواب مع مجيدك منك وإحسانك إلى من كانت قراءتك هنا باسمه وتلونا ذلك من أجله وإلى أرواح والدينا وشيخنا والمعلمين بذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبالخصوص إلى روحي untuk pintu kecil Haji Jumarat binti Jahriyah, Haji Abdul Wahab bin Haji Abdul Qahar, Haji Juriyani binti Haji Juhri, Abdul Salam bin Bahar, Asiyah binti Sahradi, Haji Sinah binti Hajat, Haji Samsiah binti Hajat, Haji Ali bin Hijaz, Muslimah binti Haji Abdul Wahab, Haji Bahrudin bin Haji Burhan, Samrudin bin Haji Hamburadi, Haji Muhammad Yanaji bin Haji Hamburadi, Erdi binti Haji Mahlan, Rijali bin Haji Mahlan, Haidir bin Syar'ad. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم برحمتك يا ارحم الراحمين بسم الله يا شافي بسم الله يا كافي بسم الله يا معافي بسم الله يا شافي بسم الله يا كافي بسم الله يا معافي بسم الله يا شافي بسم الله يا كافي بسم الله يا معافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا مولانا يا مجيب يا حاضرنا يا غيب توسلنا اليك بالحبيب تقضي حاجاتنا بالخصوص صغر حاجات حجي محمد بن توت حجي رقية بنت جد من المسلمين قريب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبلوا